बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल जी ठीक ठाक हो। सब तो पहले जनाब तुहानू मुबारकबाद कि जो मिशन असी लैके टुरे सी ना वो थोड़ा हिस्सा जो ना वो कामयाबी की तरफ जा रहा वा, क्योंकि भाई हनीफ साहब हुणी अपनी हैचरी लैके ते साडे तक पहुँच गए ने। मशीनां इन्हां दियां अज आ जानियां जे, अज अल्लाह खैर करे साडे कोल रात दे पहुंचे दे ने। अज अल्लाह दे करमो फजल नाल अज जगह सिलेक्ट करनी है, जिस जगह ते इन्हां ने रखनियां ने, मकान किराए ते लैना या दुकानां किराए ते लैनियां ने, वो सारी अज जैन ते भाई बाबा हनीफ साहब जिहड़े ने अज अपनियां मतलब कि जगह सिलेक्ट करनगे। ते उस तो बाद जनाब अज ही शाम नूं हैचरी जिहड़ियां भी मशीनां ने बाबे होणां लईआं ने वो साडे तक पहुंचणगियां। ओहदी वीडियो भी बना के तुहानूं असीं दस्सांगे कि जनाब ਇਹ वाली मशीनां आईयां ने किस जगह ते रखियां ने, किस जगह ते रख के जनाब अपना इन्हां ने काम स्टार्ट करना जे। दोस्तों मुबारकबाद तुहानूं इस वास्ते दी है कि जिहड़े साडे दोस्त छोटे दोस्त ने, जिहड़े थोड़े पैसे वाले 500 1000 1500 चूजा पाने वाले ने, उन्होंने वास्ते बहुत जबरदस्त बेनीफिट रहेगा। उन्होंने वास्ते ही असीं सारी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इस तरह कि असीं खुद अपने हत्थी लाइए ते अपने हत्थी चूजा कड्ढिए, और चूजा जिहड़ा ना वो A ग्रेड कड्ढिए, B ग्रेड कड्ढिए, जिहड़ा C D ग्रेड है ना वो ना होवे। माल जरा ना साडे जिन्ने भी दोस्त ने ठीक है ना, उन्होंने माल चंगा पहुंचे, उन्होंने तक चंगा पहुंचे, उन्होंने चंगा माल दिता जाए। जिस माल की असीं गल करते आ रहे हैं वो माल असीं भाई बग्गे के जरिए ते भाई बाबे हनीफ के जरिए तुहाडे तक पहुंचाना जे, ठीक है ना। हुण तुसीं टेंशन नहीं लैनी है कि हुण तुसीं निक्का माल भी पा सकते हो, इस वास्ते कि साडे कोल अपनी हैचरी आ गई है, अपनी मर्जी का असीं आंडा लावांगे ते अपनी मर्जी का असीं चूजा लावांगे। भाई बग्गे हुणी जनाब दस्सणगे कि इन्हां नूं आंडा किस कैटागरी का देणगे, जिस कैटागरी का भी आंडा होएगा ज़ाहिर चूजा भी उस कैटागरी का ही होएगा, ठीक है ना। अज सारी गुफ्तगू करने बाबे होणां नाल भी ते भाई बग्गे होणां नाल भी कि जनाब जिहड़ी हैचरी आ रही है इहदा सानूं की फायदा हो सकदा है, ठीक है। भाई बग्गा जी तुसीं सब तो पहले तुसीं दसो कि बाबे हुणी ते आ गए ने, ये बाबे होणां नूं सपोर्ट तुसीं हुण किस तरह करोगे? पहले तो असीं ना कि बाबे होणां नूं उस जगह तो आंडा लैके तुसीं देना सी अपने साबर साहब कोलों, ठीक है। वो तो लाहौर की मतलब प्लैनिंग सी ना, हुण ते तुहाडे शहर दे विच ही बाबे होणी आ गए ने, ठीक है। ते हुण भी इत्थों ही लैना लागू ही उत्थे लाना साबर होणां कोले लाना, आंडा देखो मशीनां देख के किन्ने आंडे दी आ, ठीक है। ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਂਡਾ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਂਡਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ठीक है। ਦੇਖੋ ਆਂਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਵਾਲ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ बिल्कुल ठीक है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ रात च रखो कोई ਉਹਨਾਂ गल नहीं, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਹੈਚਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, बिल्कुल ठीक है। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਡਾ ਲੈ ਕੇ हाँ ਤੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਆਈ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਂਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਂਡਾ। जो दोस्तों भाई बगे उन्होंने कहा जनाब अगर अज ही मशीनां आ जांदियां ने ते कल तो ही आंडा असीं मतलब लाना शुरू कर देंगे। ते ਜਿਹੜਾ तुसीं ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮਿਲ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਆਂਡਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। हाँ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ 1500 ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1500 1500 ਚੂਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਹਨੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਰਡਰ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਹੋਣੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2 4 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ईमानदारी नाल इंशाल्लाह काम करांगे। कोई मेरा भाई 50 मंगे 100 मंगे हाँ 200 मंगे 1000 मंगे इंशाल्लाह मिलेगा हमें, ठीक है। और बिल्कुल जायज रेट से मिलेगा, जायज रेट से मिलेगा और अच्छी चीज मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। लव ब्राह्मण मिलेगा चूजा अंडे वाला, हाँ और इंशाल्लाह अगर दंदार मुर्गी है मिस्र दी ब्रीड है, ठीक है, वो देसी है वो भी इंशाल्लाह मिलेगी, ठीक है। यानी कि आस पास सारी वरीटां मिलणगीਆਂ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ? अल्लाह कामयाब करने वाला है इंशाल्लाह। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ना ਕੋਸ਼ਿਸ਼। इंशाल्लाह मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ इंशाल्लाह कोई नहीं। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। नेक नीति इंसान दी होनी चाहिए, ਬਿਲਕੁਲ। अल्लाह ताला बरकत वाला है इंशाल्लाह। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, जी जी ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ 800 ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ 800 ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ 1600 ਅੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ 1000 ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕੋ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2600 ਆਂਡੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਂ 2600 ਅੰਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੂਦਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? 4000 ਤੱਕ ਕਮ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4000 ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4000 ਦੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1000 ਚੂਦਾ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਫੇਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡਾ ਲਗਾਓਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਫਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 54000 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 400 450 ਚੂਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4.5 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਬੂਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ 54,000 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 450 ਚੂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਟੋਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ 3 ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਕਫੇ ਤੇ। ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈਚਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਂਡਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਮਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ 1 ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਖਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮਾ ਫਜ਼ਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਜੇ। ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੰਨਾ। ਅਗਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 100-200 ਚਾਹੀਦਾ, 300 ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, 400-500 ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਪਏ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। तो मतलब कि आने में जो चाहिए ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ? ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1000 ਅੰਡਾ ਆਇਆ ਕਿ 800 ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, 1000 ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਆਰਫ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਦੇ, ਭਾਈ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ 10 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਬਾਬੇ ਹਨੀਫ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਖੈਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਬੜਿਆਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਵਧਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਜੇ।
ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਚਾਚੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੇ ਚੂਤੇ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹਾਲ ਆ ਹੁਣ? ਚੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾੜ ਖੜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਲਾੜ ਮੈਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 27 28 ਮਤਲਬ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਗ੍ਰਾਮ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇਖ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, 1100 ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਨੇ 1200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1150 1200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੱਲ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਏ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਸੀ 14 ਤਰੀਕ। ਹਾਂ 14 ਤੇ 25 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਗਏ 19 ਦਿਨ। ਆ 19 20 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋ ਦੋਸਤੋ ਜੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ 500 550 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਜੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਫਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀਰਾਨ ਹੋਏ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਚੂਚਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਫਲਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ। ਡੇਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 2-3 ਕਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਰਹੋ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਓ ਬਸ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੇ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 54000 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾ ਫਲਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਾਬ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕੇ ਤੇ ਫੇਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਵਿਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1200 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈ ਆ, 1200 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ 410-20 ਚੂਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ, ਕੁਝ ਫੜ ਕੇ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਸਤੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਗਲਾ ਫਲਾਗ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚੂਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ? 1000 ਚੂਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਤੀਸਰੇ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਬਲੋਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਬੱਤਖ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤਖ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਡ ਖਾਏਗਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਗਲ ਦੇ ਚੂਚੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੂਚਾ, ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ, ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਫੀਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋ 2 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 6-700 ਕਿਲੋ 6-7 ਕਿਲੋ ਖਾ ਲਿਆ, 6-7 ਕਿਲੋ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਖਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇੱਕ ਚੂਚਾ? ਦੇਖੋ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਣੇ ਵਾ। ਜੋੜਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 50 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਚੂਚਾ, ਜੇ 5000 ਇਕੱਠੇ ਚੁਕਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ 50 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਚੂਚਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, 100 ਰੁਪਏ ਬਚੇਗਾ। ਵੱਧ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 900 ਦੇ 30 ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 400-350 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਭਾਈ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਰੀਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫੇਰੀਵਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੇਰੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਫੇਰੀਵਾਨ ਸੱਦ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ 60-70 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ 70-80 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ 0300 ਪੂਰਾ 0300 ਪੂਰਾ 7277 7277 205 205 ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਦਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੂਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਲਾਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ।
ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਲੋ ਸਵਾ ਕਿਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ 1000 ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੋਰੀਆਂ ਫੀਡ ਦੀ ਖਾਏਗਾ? ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 45 ਕੁ ਬੋਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। 1000 ਚੂਜ਼ਾ 40-45 ਬੋਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 40-45 ਬੋਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ? ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਚੂਜ਼ੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 10,000 ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਭਾਈ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ। 10,000 ਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਨੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਉਹ ਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 45 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਲਿਓ। 45 ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 50 ਲਾ ਲਓ। 50 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਰਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਆਂਡਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਚੂਜ਼ਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲ ਲਵੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲ ਲਵੋ। ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਂਡਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੇ ਚੌਕੀ ਲੈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।